नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल भाटिया। पंजाब भर दे विच अज पेट्रोल पंप मालकां वल्लों हड़ताल की गई है और इन्हां पेट्रोल पंप मालकां दा इल्जाम है कि पंजाब दे विच पेट्रोल डीजल दे उत्ते वैट गुआंढी सूबे दे नालों बहुत ज़्यादा रखा गया है। और दूसरा वड्डी एलीगेशन लाया है कि पंजाब दे विच गुआंढी सूबे तो पेट्रोल डीजल की वड्डे पद्धर ते समगलिंग हो रही है। पंजाब दे विच पेट्रोल डीजल की कितनी समगलिंग हो रही है और क्यों इस सरकार दी नज़रों तो छुपिया होया है कि इस खेत्र दे विच भी कोई माफिया काम कर रहा है, इस बारे गलबात करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। साडे नाल अनिल शर्मा ने, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आर्थिक मामलों के माहिर हैगे ने। उन्हां तो जाणांगे कि पंजाब दे विच वैट ज़्यादा क्यों हैगा और गुआंढी सूबे दे विच वैट दी दर कितनी हैगी है। इस तो इलावा साडे नाल पेट्रोल पंप डीलर एसोसीएशन तो अश्विंदर मोंगिया जुड़े हुए ने, मोहाली दे डीलर एसोसीएशन के प्रधान ने। उन्हां तो जाणांगे कि पंजाब दे विच समगलिंग जिहड़ी हो रही है वो किस तरह दे नाल हो रही है, कितनी समगलिंग पेट्रोल डीजल की पंजाब दे विच हो रही है। अश्विंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सब तो पहला अनिल जी मैं तुहाडे तो सवाल लेना चाहना बहुत थोड़े शब्दों के विच, पंजाब दे विच वैट कितना हैगा और इसनूं जदों असीं कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिहड़ी पेट्रोल पंप ओनर्स की शिकायत हैगी है कि पंजाब दे विच वैट ज़्यादा हैगा दूसरी स्टेट्स के मुकाबले, पंजाब दे विच दर की हैगी है और साडे गुआंढी सूबे दे विच दर की हैगी है और पंजाब दे विच वाधा क्यों कीता गया सरकार वालों? पामिल जी देखो, पंजाब की इकोनॉमी की अगर आप गल करिए, इस कोई डाउट नहीं है कि पंजाब की इकोनॉमी काफ़ी डावाडोल है तो गवर्नमेंट रेवन्यू वधाउण लई नए नए तरीके लभदी है। क्योंकि डीजल, पेट्रोल, इलैक्ट्रिसिटी, रीयल एस्टेट ऐसे आइटम है जिहड़े कि GST तो बाहर हैगे हैं और सरकारां कोल इन्हां दी पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट इन्हां ते रेवन्यू वधाउण वास्ते टैक्सिस वधा सकदी है। इसी चलदे पंजाब दे विच डीजल, पेट्रोल के उत्ते जिहड़े वैट का रेट यानी कि जो सेल टैक्स का रेट है वो बाकी सूबियां नालों यानी जिहड़े हिमाचल है, चंडीगढ़ है या हरियाणा है उहदे मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवन्यू के सोर्सिस घट है और रेवन्यू गवर्नमेंट लेना चाहती है। इस करके पंजाब के अंदर अगर अज गल करिए आपां ते वैट घट्टो घट्ट 31-32% के उत्ते वैट है पेट्रोल के अंदर और कोई 20% के आसपास वैट है डीजल के अंदर। जबकि यही चीज़ जी चंडीगढ़ के अंदर आप गल करिए तो चंडीगढ़ पेट्रोल के उत्ते वैट है 22-23% तो डीजल के उत्ते वैट है 14-15%। यही पोजीशन लगभग जी हरियाणा की हैगी है। इस चीज़ के नाल चलते होंगे देखा जाता है कि जो वैट रेट पंजाब से ज़्यादा है तो वो जो डीजल है या पेट्रोल है वो पंजाब च महंगा हो जाता है। और क्योंकि पंजाब तीन पासों घिरिया है, 3 स्टेटां नालों, अगर असीं इंटरनेशनल बॉर्डर छड़ दईए पाकिस्तान के नाल तो हरियाणा वालों एक पासों घिरिया है, इधरों यूटी है तो उधर थोड़ा बहुत हिमाचल का भी एरिया लगता है तो काफ़ी वड्डा एरिया 3 पासों पंजाब जो 3 स्टेटां नाल घिर दिंदा है। तो उत्थे जाहिर जी गल तुसीं कर रहे हो कि समगलिंग होंदी है, ये सब कुछ होंदा है, ये होना लाजिम है क्योंकि पंजाब च रेट वैट का ज़्यादा होने करके रेट वध जाता है डीजल और पेट्रोल का। ठीक है अश्विंदर जी, पेट्रोल पंप ओनर ते मालकां ते पेट्रोल पंप मालकां ते इस वधे हुए वैट का असर की हैगा? क्योंकि आम लोगों ते मार हैगी है कि उन्होंने पेट्रोल महंगा मिल रहा है पेट्रोल, और आम धारणा यह हैगी है कि पेट्रोल पंप मालक जिहड़े हैगे वो फायदे दे विच हैगे है। तुहाडे एक साथी ने सुसाइड भी किया है पिछले दिनों के विचों कि वैट ज़्यादा हैगा, सानू घाटा पै रहा। ये सारा गणित की हैगा आसान शब्दों के विच जे असीं लोकां नूं समझाना होए? सर मैं तुहानूं समझाउणा जी, आपां चलीए 2014 के विच पहला ये संघर्ष साडा बहुत पुराना चल रहा है। पहला सिर्फ पेट्रोल के रेट में फर्क सी, डीजल पंजाब, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 2014 नवंबर के विच चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने वैट पंजाब अपने और पंजाब में महंगा हो गया। मैं तुहानूं दसना चाहांगा, मेरा एक 11 फेस मोहाली च भी पंप सीगा, मैनूं वो छड्डना 2018। रीजन बीइंग कि मेरी जी 4 लाख 5 लाख लीटर की महीने की सेल सी, दैट केम डाउन टू 1 लाख लीटर। इट वॉज नो लॉन्गर वायबल, वो वायबल ही नहीं सीगा 1 लाख लीटर दे पंप चलाना। हुंदा की है जी कि जिहड़ा कस्टमर है प्राइस सेंसिटिव। आपां प्राइस की गल करिए, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, साडी चावला साहब जिहड़े ने साडे बड़े डीलर सीगे, उन्होंने मजबूर होके
ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ 2.5 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵੈਟ ਘਟਾਤਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ 2018 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਔਰ 4.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, 4.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਿਲਭੁਗਤ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਕੇ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜਾਓ। ਅਸੀਂ 2500 ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਂਕਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਬਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। HPCL ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸੇਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਟੈਂਕਰ ਖੜਾ FIR ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ FIR ਕਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਅਮਿਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਆਰਥਿਕ अनिल जी, मैं बोला अनिल जी, नहीं अनिल जी तो मैं जवाब ले रहे हैं पहले। अमिल जी देखो, जिवें पहले कहा कि पंजाब 3 पासों किराया है, एक पासे हरियाणा है, एक पासे यूटी है, एक पासे हिमाचल है। तो जे रेट का अज की डेट की आप गल करिए तो 5 रुपए पेट्रोल का तो घट्टो घट्ट 4-4.5 रुपए का डीजल के पेट्रोल प्राइस का फर्क है। जे आप एक कैंटर लीए जिहड़ा कि 12,000 लीटर की कैपेसिटी है और 12,000 लीटर की कैपेसिटी 5 रुपए लीटर का डिफरेंस है प्राइस का, तो 60,000 रुपए का एक टैंकर के उत्ते सीधा मुनाफा आता है। तो इस करके असीं ये कहिए कि इक्को टैंक की कहानी सी या 2 टैंक की कहानी सी, ऐसा नहीं है। इट्स अ रेगुलर प्रोसैस और रेगुलर और डेली बेसिस पे होंदा है। और तुसीं कल होर देखो कि बॉर्डर के उत्ते इंडस्ट्री भी लगी हुई है। अगर तुसीं इधरों ऊना नंगल तो चल पो, ऊना नंगल तो लैके इधर बद्दी नालागढ़ होंदे है, तुसीं इधर पंजाब के बॉर्डर लगा, इधर अंबाला ले लो, तो सारा बॉर्डर इंडस्ट्री भी लगी हुई है। तो नैचुरली इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस वास्ते उन्होंने जिथों सस्ता मिलेगा या नॉर्मल कंज्यूमर भी जिहड़ा जिथे उन्होंने सस्ता मिलेगा उत्थे जाएगा। टैंकर तो चलो एक गल होगी कि तुसीं वड्डा ट्रक है, तुसीं बॉर्डर ते या सड़क ते फड़ लिया, लेकिन जिहड़ा आम रिटेलर है, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर कारां वाला काम है, उन्होंने तुसीं किवें पकड़ोगे? मेजर कंजम्पशन उत्थे भी आती है ना जी। तो इस करके अगर तुहानूं याद होवे, एक बार दिल्ली के CM केजरीवाल जी ने एक मीटिंग भी की थी इसदे उत्ते कि असीं जिहड़ियां नेबरिंग स्टेट्स हैं, 5-6 स्टेट्स जिहड़ियां नॉर्दर्न इंडिया दी हैगियां, इन्हां दियां विच डीजल पेट्रोल दीयां कीमतां नूं असीं बराबर रखीए। वो मीटिंग होने के बावजूद भी ऐसा कोई वड्डे पद्धर पर कोई फर्क नहीं आया। और पंजाब के रेट अलग चल रहे हैं, चंडीगढ़ के रेट अलग चल रहे हैं, हिमाचल के अलग चल रहे हैं। और जब तक के प्राइसिस एटलीस्ट जो पंजाब हरियाणा हिमाचल है या J&K है, इन्हां दी स्टेटां मिल के अगर कोई इफेक्टिव स्टैप नहीं लैंदियां
ਤੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸੇਲ ਘਟ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ। ਪਾਮਿਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ, ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ 70% ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ 70% ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਓਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੇਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਵੈਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜਾ ਦੱਸ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਸਰ ਇਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਡਾਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 3 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਸਤਾ, 4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਔਰ 4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ 2 ਰੂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਬਠਿੰਡੇ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਮਜਲ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਗੁਮਜਲ ਇੱਕ ਗੁਮਜਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਸ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ 12 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, 12,000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। 12 5 60,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਜਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸੇਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਜੇ ਫਸ ਕਰੋ 9 ਫੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ 600 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੀ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਗਲਿੰਗ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ 100% ਇੰਡਸਟਰੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100% ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 2014 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 38 ਰੁਪਏ 39 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਹੈ 76 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਵੈਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਲੀਟਰਸ ਲਾਓ, ਵੀ ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੀਟਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ। ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200% ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 200% ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੋਥ ਆਫ ਡੀਜ਼ਲ ਇਜ਼ 3% ਪਰ ਐਨਮ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 200% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ? ਸਰ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਰੇਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪੰਪ ਸੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ? 80% ਸੇਲਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 80% ਮੇਰੀਆਂ ਸੇਲਸ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਵਾਕਈ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਫੇਸ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਰ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਿਸਟਰ VK ਗਰਗ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੂਟ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਿਆਸੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਓਨਰਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਵ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।